सुस्वागतम पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी संस्कृत सौरभम बहिर परिवेश विषयटी को अध्ययन करवा। पिला माने परिवेश परिवेश कहले तुम्हें कौन जान? आम चतुर्पार्श्व जहा देखा जाउछि बा विराजमान करुछि ता होछि परिवेश। विशेष करी भूमि, जल, आकाश, गगन, वृक्ष इत्यादि। परिवेश साधारणतः दुई प्रकार, भौतिक परिवेश, जैविक परिवेश। भौतिक कहले तुम्हें बुझ बापा माँ ओआ। कौन बापा माँ ओआ? बारे वायु, पारे पानी, मारे माटी, ओरे अग्नि, आरे आकाश। मन रहिबो पिला माने। आ जैविक परिवेश कहले आमे कौन बुझिबा? वृक्ष जगत आउ प्राणी जगत, जीव जगत। ताले आज आमे एई विषयटी अति सहज भाबरे आस देखिबा पढ़िबा। एथिरे मातृ शब्दर प्रयोग करा जाइछि। आमे निश्चित भाबरे संस्कृत पढ़ला बेले हमर सुबंत पद और तिवंत पद। सुबंत पद जहाँकि शब्द रूप और तिवंत पद कहले धातु रूप को पढ़ा को हमको पढ़ी थाए, अर्थात कर्ता एवं क्रिया। बुझिपारलो? शब्द एवं क्रिया, क्रिया माने कार्य। ताले एथिरे मातृ शब्दर प्रयोग करा जाइछि। बुझिपारलो? एई जो परिवेश विषयटी पढ़िबा एथिरे मातृ शब्दर प्रयोग करा जाइछि। मातृ अर्थात माँ। देख गोटी गोटी के आगे पढ़िबा। भारती मनोजस्य माता। भारती है दीर्घ इकारांत नदी शब्द परी। भारती मनोजस्य माता, मनोजर माँ। मनोज शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन होइछि मनोजस्य। हैला तेणु मनोज गोटे अकारांत शब्द, मातृ रुकारांत शब्द, एमती जानिबा को हमको पड़िबो टिके। ताले भारती मनोजर माता, माता माने माँ। मनोज मनोज प्रतिदिनम, एठी पिला माने माता हैला कर्ता पदटी। सेमती एठी मनोज भी ए वाक्य रे कर्ता। मनोज प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन मातरम प्रणमति। मातरम माता शब्दर द्वितीय विभक्ति एक वचन है मातरम माने मां को। प्रणमति प्रणाम करे। मनोज प्रतिदिन मां को प्रणाम करे। एकदा, एकदा कहले थरे, ए गोटे अव्यय पद। एकदा माने थरे। मनोज मनोज मात्रा सह, पिला माने एठी देखो सह, सह माने सहित, यह गोटे अव्यय पद। एई सह पद जगरे तृतीय विभक्ति हुए, तेणु मातृ शब्दर तृतीय विभक्ति एक वचन है मात्रा। मात्रा सह माने मां को सहित। नदी तटे, नदी कूलरे, नदी तटे। भ्रमति स्म, बुलुथिला हैला। नदी तटे भ्रमति स्म, नदी कूलरे बुलुथिला। किए से? मनोज। ताले जो स्म पिला माने एटा गोटे अतीत कालर अव्यय, दूरातीत। तेणु भ्रमति कहले केबे गोटे, बहुत दिन तले बुलुथिला। तदा, तदा माने सेतबेले। सह, सह कहले मनोज मात्रे निवेदयति, मां को जणाइला। ताले एठी निवेदन करिबा जगरे मात्रे हिची चतुर्थी विभक्ति। सेतबेले से मां को जणाइला, मां को निवेदन कला, पचारिला। कौन कहिला? मातः, माता शब्दर संबोधन। मातः, माता माने हे माँ। कह नाम परिवेश है, परिवेशर नाम कौन? अर्थात परिवेश अर्थ कौन? कह नाम परिवेश। कृपया वदतु, कृपया माने दयाकरी, दयाकरी कुह है। माँ को से पचारला हे माँ परिवेशर अर्थ कौन? कृपया वदतु, दयाकरी कुह है। माता वदती, माँ कहउचंती।
ପୁତ୍ର ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ହେଇଛି। ହେ ପୁଅ, ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତଃ, ଏଠି ପରିତଃ ମାନେ ଚାରିପଟେ, ଏହା ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ଅସ୍ମାନ୍ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଚାରିପଟେ, ଯଃ ଦୃଶ୍ୟମାନଃ, ଯଃ ମାନେ ଯାହା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନଃ ଅସ୍ତି ହେଉଛି, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ସହ ପରିବେଶଃ, ତାହା ହଉଛି ପରିବେଶ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମା କଣ କହିଲେ? ହେ ପୁଅ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପରିବେଶ। ବିଶେଷ କରି ଭୂମି ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ବା ମାଟି, ଜଳମ୍ ପାଣି, ଗଗନମ୍ ଆକାଶ, ହେଲା, ବାୟୁ ପବନ, ବୃକ୍ଷାଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ, ଜୀବାଃ, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପରିବେଶ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭୌତିକ ଆଉ ଜୈବିକ। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଡିକ ଯିବେ, ଆଉ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମର ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଜୀବଜଗତ ଯିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ପରିବେଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଭୂମି, ଜଳ, ଗଗନ, ବାୟୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷାଃ ଜୀବାଃ ଚ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶଃ ଇତି ପରିଚିତଃ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରିବେଶ ଇତି, ଇତି ମାନେ ବୋଲି ପରିଚିତ, ହେଲା। କଣ କଣ? ଭୂମି, ଜଳ ଆଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ବୃକ୍ଷ, ଜୀବାଃ। ପୁତ୍ରଃ ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି, ପୁତ୍ରଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅଟି, ପୁନଃ, ପୁନଃ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ, ପୃଚ୍ଛତି ପଚାରୁଛି, ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ପୁଅ ପଚାରିଲା, କଣ କହିଲା? ମାତଃ, ହେଲା, ହେ ମା, ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା। କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତଃ ଭବତି, କେନ ଭାବେନ କିପରି ଭାବରେ, ସହ, ସହ ମାନେ ପରିବେଶ, ଦୂଷିତଃ ଭବତି କିପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ମାତା ବଦତି, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ୟ ଅବକାର ଦ୍ୱାରା, ଗୃହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର, ହେଲା, ଅବକାର ଦ୍ୱାରା, ଅବକାର ମାନେ ଅଳିଆ ବା ଅବର୍ଜନା, ଗୃହର ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳିଆ ଦ୍ୱାରା, ତଥା, ତଥା ମାନେ ସେହିପରି, ଚ କହିଲେ ଓ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମିରେ, ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭୂମି ହିଁ ଦୂଷିତା ଭବତି, ଭୂମି କଣ ହଉଛି? ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ନଗରସ୍ୟ, ନଗରସ୍ୟ କହିଲେ ସହରର, ଶିଳ୍ପାଗାରସ୍ୟ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଶିଳ୍ପଯୁକ୍ତ ଆଗାରସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଳକାରଖାନାର, ଚ କହିଲେ ଓ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଓ ନଗରର, ନଗରର ଶିଳ୍ପଗାରର ବା କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତମ୍ ଭବତି, ଜଳ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୈଳ ଚାଳିତ ଯାନାନାମ୍, ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଯାନ ମାନଙ୍କର ଧୂମ ଦ୍ୱାରା, ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବତି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନଗରର ଶିଳ୍ପଗାରର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତୈଳ ଚାଳିତ ଯାନ ମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥମ୍, ଏଇ କଳକାରଖାନା ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ବିନଷ୍ଟାନି ଭବତି, ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବିନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଛେଦନମ୍ ଭବତି, ଗଛ ମାନଙ୍କର କଟା ଯାଉଛି ଶିଳ୍ପଗାର ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେନ ବନ୍ୟଜୀବାଃ ବିନାଶମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ତେନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ୟଜୀବାଃ ବନରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ, ବିନାଶମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବିନାଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନମ୍
प्रत्येक दिन उत्तापस्य वृद्धिः भवति उत्ताप बा ताप बा खरा तार वृद्धि होउची आवश्यक समय मेघाः न वर्षन्ति आवश्यक समय बा ठीक समय मेघ माने ବର୍ଷୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ପୁତ୍ରଃ ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍ ପୁତ୍ରଃ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରିବେଶସ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟଂ ଜାନାତି ପୁଅ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ସକାଶାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରୁ ପରିବେଶସ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟଂ ଜାନାତି ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ସହ ପୁନଃ ସହ କହିଲେ ସେ ପୁନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ମାତରଂ ପୃଚ୍ଛତି ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପୁଅ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପରିବେଶଃ କଥଂ ସୁରକ୍ଷିତଃ ଭବେତ୍ ପରିବେଶ କଥଂ କଥଂ ମାନେ କିପରି ପରିବେଶ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ମାତା ବଦତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୟମ୍ ବୟମ୍ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଗୃହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଶିଳ୍ପଗାରସ୍ୟ ମାନେ କଳକାରଖାନାର ଚ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଘରର ଓ ଶିଳ୍ପଗାରର ଅବକାରାନ୍ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇତସ୍ତତଃ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଟାକୁ କରିଦିଅ ଇତଃ ଯୁକ୍ତ ତତଃ ଇତଃ ମାନେ ଏଣେ ତତଃ ମାନେ ତେଣେ ଇତଃ ତତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣେ ତେଣେ ନ କ୍ଷିପାମହ ନ ଫିଙ୍ଗିବା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଘରର ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗାରର ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପୟାମହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପୟାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ରଖିବା ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ରୋପଣମ୍ କୁର୍ମଃ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ରୋପଣ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକମ୍ ବସ୍ତୁମ୍ ଅନାବଶ୍ୟକମ୍ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେହିପରି ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟଜାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ତ୍ୟଜାମହ ତର୍ହି ତର୍ହି ମାନେ ତାହା ହେଲେ ତର୍ହି ପରିବେଶଃ ସୁରକ୍ଷିତଃ ଭବେତ୍ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ମାତୁଃ କଥନେନ ମାଙ୍କର ଦେଖ ମାତୃ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଇଛି ମାତୁଃ ମାଙ୍କର କଥନେନ ପୁତ୍ରଃ ପୁଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ଭବତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମା ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଥିରେ ପୁଅ ମନୋଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ମାତରୀ ମାଙ୍କ ଠାରେ ମାତା ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଇଛି ମାତରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଠାରେ ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅତଃ ଏଣୁକରି ନୂନମ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମନୋଜ 10 ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପୟାମି ହେଲା 10ଟି ଗଛ ରୋପଣ କରିବି ଲଗାଇବି ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାମ୍ କରମି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବି ଇତି ସହ ଶପଥମ୍ ନୟତି ଇତି କହିଲେ ଏହା ସହ ମାନେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋଜ ଶପଥମ୍ ନୟତି ଶପଥ ନେଇଛି ମାତା ଆନନ୍ଦେନ ମା ଆନନ୍ଦରେ ପୁତ୍ର ମନୋଜମ୍ ପୁଅ ମନୋଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଅତଃ ବକ୍ତୁମ୍ ଉଚିତମ୍ ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛୁ ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍ ବକ୍ତୁମ୍ ଅତଃ ମାନେ ଏଣୁକରି କହିବାକୁ ଠିକ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ ବୃକ୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ଆମେ ରହିବା ହେଲା ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡରେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ବିଷୟଟିକୁ ଘରେ ପଢି ନେବ